जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय स्वामी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर शीतल प्रेमानंद हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यो नाम्ने गौरतिशे नमः। नित्यानन्द नमस्तभं प्रेमानन्दप्रदायिने कलियुगकल्मषनाशो जन्मवापतये नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णां भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पथे गोपेश गोपिका कान्तो राधा कान्तो नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभं जगन्नाथाय ते नमः। वृंदावै तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्रदाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टके मुखं करति वाचलं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं हरि ओं तत्सत् नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती जयोपतक स्वामिनीति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्रामकारिणे হরে কৃষ্ণ। সকল ভক্তবৃন্দের চরণে আমার প্রণাম। আজকে চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলা শ্লোক নাম্বার 5 আর 6 আলোচনা করব। তো শ্লোক নাম্বার 5, রাধা কৃষ্ণ প্রণয়া বিকৃতি লাধিনী শক্তি अस्मत् एकात्मनायपि भुवि पुरा देहभेदं गतो तो चैतन्या अर्थं प्रकटं मधुना तद्वयं चैकमप्तं राधा भावदुति सुबलितं नौमि कृष्णस्वरूपम् राधा कृष्णा प्रणया विकृति लादिनी शक्ति अस्मत् एको आत्मनो अपि भुवि पुरा देहभेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटं मधुना तद्वयं चैकम् आप्तं राधा भावदुति सुबलितं नौमि कृष्णस्वरूपम् राधा कृष्णा प्रणया विकृति लाधिनी शक्ति अस्मत् एकात्मनो अपि भुवि पुरा देहभेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटं मधुना तद्वयं चैकम् आप्तं राधा भावदुति सुबलितं नौमि कृष्णस्वरूपम्। শব্দার্থ, রাধা মানে শ্রীমতী রাধারানী, কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণের, প্রণয়ের, বিকৃতি মানে বিকার, লাদিনী শক্তি, আসমাত মানে এই হেতু, এক আত্মানৌ স্বরূপত একাত্মা বা অভিন্ন, অপি মানে হওয়া সত্ত্বেও, ভুবি মানে পৃথিবীতে, পুরা মানে অনাদিকাল থেকে, দেহ ভেদম মানে ভিন্ন দেহ, গত মানে ধারণ করেছেন, তো মানে রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ে, চৈতন্য আখ্যাম মানে শ্রী চৈতন্য নামে, প্রকটম মানে প্রকটিত হয়েছেন, অধুনা মানে এখন, তদ্বয় সেই দুই দেহ, চ এবং, ঐক্যম মানে একত্রে, আপ্তম যুক্ত হয়ে, রাধা শ্রীমতী রাধারানীর, ভাব মানে ভাব, দ্যুতি কান্তি, সুবলিতম বিভূষিত, নৌমি আমি প্রণতি নিবেদন করি, কৃষ্ণ স্বরূপম যিনি শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ তাকে। অনুবাদ, শ্রী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকাশ স্বরূপা, সুতরাং শ্রীমতী রাধারানী শ্রীকৃষ্ণের লাধিনী শক্তি। এই জন্য শ্রীমতী রাধারানী ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্ম হলেও তারা অনাদিকাল থেকে গোলকে পৃথক দেহ ধারণ করে আছেন। এখন সেই দুই চিন্ময় দেহ পুনরায় একত্রে যুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামে প্রকট হয়েছেন। শ্রীমতী রাধারানীর এই ভাব ও কান্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে আমি প্রণতি নিবেদন করি। 6 নম্বর শ্লোকটাও পাঠ করছি। श्रीराधया प्रणया महिमा कीदृश वा अनया एव अस्याद्दजेन अद्भुतमधुरिमा कीदृश वा मदीया शौखं चास्यामतनुभवता कीदृशं वा इति लोभत् तत् भावाढ्या समजानि सचिगर्भसिन्धु हरीन्दु श्रीराधया प्रणया महिमा कीदृश वा अनया एव अस्याद्दजेन अद्भुत मधुरिमा कीदृश वा मदीयः शोकं च श्यामतनुभवता कीदृशं वा इति लोभत् तत् अभावाढ्या समजानि सचिगर्भ सिन्धु हरीन्दुः श्रीराधया प्रणया महिमा कीदृश वा नया एव आशादजेन अद्भुत मधुरिमा कीदृश वा मदीयः सख्यं च श्यामतनुभवता कीदृशं वा इति लोभत् तत् भाव अढ्या समजानि सचिगर्भ सिन्धु हरीन्दुः। শব্দার্থ, শ্রী রাধায়া শ্রীমতী রাধারানীর প্রণয় মহিমা প্রেমের মাহাত্ম কীদৃশঃ কি রকম, বা মানে অথবা, অনয়া অর্থাৎ শ্রীমতী রাধারানীর দ্বারাই, এব মানে কেবল, আস্বাদ্য মানে আস্বাদনীয়, যেন মানে সেই প্রেমের দ্বারা, অদ্ভুত মধুরিমা অত্যাশ্চর্য মাধুর্য,
দৃশ্য কি রকম, বা মানে অথবা, মদীয়ঃ আমার, সৌখ্যম মানে সুখ, চ এবং অশ্ব মানে শ্রী রাধার, মত অনুভবতঃ আমার মাধুর্যের অনুভব বশত, দৃশ্যম কি রকম, বা অথবা, ইতি মানে এভাবেই, লোভাত লোভবশত, তৎ মানে তার, শ্রীমতী রাধারানীর, ভাব আঢ্য ভাবযুক্ত হয়ে সমজনী আবির্ভূত হয়েছেন। শচী গর্ভ সিন্ধু শ্রীমতী শচী দেবীর গর্ভরূপ সমুদ্রে, হরি শ্রীকৃষ্ণ, ইন্দু মানে চন্দ্র। ছিল অনুবাদ, প্রভুপাদ কর্তৃক অনুবাদ। শ্রী রাধার প্রেমের মহিমা কিরকম, ওই প্রেমের দ্বারা শ্রী রাধা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্যই বা কিরকম, এবং আমার মাধুর্য আস্বাদন করে শ্রী রাধা যে সুখ অনুভব করেন, সেই সুখই বা কিরকম। এই বিষয়, এই সমস্ত বিষয় লোভ জন্মানোর ফলে শ্রী রাধার ভাবযুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচী গর্ভ সিন্ধুতে আবির্ভূত হয়েছেন। জয় জয় শ্রী চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ, জয় দৈত্য চন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ। তো শ্লোক নাম্বার 5, এখানে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যে চৈতন্য চরিতামৃতের রচয়িতা, তিনি এখানে মঙ্গলাচরণ করছেন। ঠিক আছে, প্রথম শ্লোক থেকে শুরু করে উনি মঙ্গলাচরণ করছেন। তো শ্লোক নাম্বার 5-এ পূর্ববর্তী শ্লোকেও বলেছেন যে ভগবান যে করুণাবশত কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন চৈতন্য মহাপ্রভু, তিনি যে স্বর্ণ থেকেও সুন্দর দ্যুতিযুক্ত এবং খুব সুন্দর সমুদ্ভাসিত, এবং সেই সচিনন্দন শ্রীহরি সর্বদা হৃদয় কন্দরে তিনি স্ফুরিত হন, মানে তার হৃদয় যাতে স্ফুরিত হয়, এরকম প্রার্থনা মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে করেছেন। আর এই শ্লোকে, শ্লোক নাম্বার 5-এ আহ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলছেন যে রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকাশ স্বরূপা, এবং সুতরাং শ্রীমতী রাধারানী কৃষ্ণের লাধিনী শক্তি, এবং এই জন্য শ্রীমতী রাধারানী শ্রীকৃষ্ণ একাত্মা হলেও অনাদিকাল থেকে গোলকে তারা পৃথক দেহ ধারণ করে আছেন। ঠিক আছে, দুজনে এক অঙ্গ, একই আত্মা, কিন্তু দুটো দুরকম দেহ। এবং কৃষ্ণের ইনি হচ্ছেন ভগবান, ভগবানের শ্রীমতী রাধারানী হচ্ছেন অন্তরঙ্গা শক্তি মানে লাদিনী শক্তি। তো সেজন্য অনাদিকাল থেকে গোলক বৃন্দাবনে যে আছেন, সেখানে তারা পৃথক দেহ ধারণ করে আছেন, মানে রাধারানীর দেহ, কৃষ্ণের দেহ, কিন্তু তারা একাত্মা, আত্মা তাদের এক। এখন সেই দুই চিন্ময় দেহ পুনরায় একত্রে যুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামে প্রকট হয়েছেন। কোথায় প্রকট হয়েছেন? এই কলিযুগে। এবং শ্রীমতী রাধারানীর এই ভাব ও কান্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে আমি প্রণতি নিবেদন করি। তো শ্রীমতী মহাপ্রভু, চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাবটা কিরকম? শ্রীমতী রাধারানীর ভাব, রাধারানী যেরকম ভাব সবসময় কৃষ্ণ বিরহে, সেই ভাবটা এবং কান্তিযুক্ত শ্রীমতী রাধারানীর মতোই তার অঙ্গ কান্তি রূপ এবং কৃষ্ণ স্বরূপ, সেই মহাপ্রভুর যে বর্ণনা করছেন, সেই রকম মহাপ্রভুকে বলছেন যে সেই কৃষ্ণ চৈতন্যকে আমি প্রণতি নিবেদন করছি, মঙ্গলাচরণ করছেন এবং মহাপ্রভুকে প্রণতি নিবেদন করছেন। কে করছেন? আমাদের চৈতন্য চরিতামৃতের যে রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। তো চৈতন্য চরিতামৃত অনুসারে মহাপ্রভু, আমাদের যে চৈতন্য মহাপ্রভু যিনি কলিযুগে এসেছেন ভগবানের অবতার রূপে, তো তিনি 48 বছর মানে 48 ইয়ার্স এই ধরাধামে ছিলেন। ধরাধামে তিনি লীলাবিলাস করেছেন। তার মধ্যে তিনি 24 বছর নবদ্বীপ ধামে লীলাবিলাস করেছেন। তো এই 24 বছর যে লীলাবিলাস করেছেন সেটা হচ্ছে আদি লীলা নামে পরিচিত। এই আমরা যেটা পড়ছি এখন আদি লীলা প্রথম খণ্ডটা, তারপরে আসবে মধ্যলীলা, তারপরে আসবে অন্তলীলা। তো আমরা এই চৈতন্য মহাপ্রভুর যে 24 বছর নবদ্বীপ লীলা রয়েছে, সেটাকে আদি লীলা বলা হচ্ছে, এবং এটাকে নবদ্বীপ লীলাও বলা হয়ে থাকে। তারপরে মাঝখানে উনি 6 বছর বিভিন্ন রকম ধাম দর্শনে বেরোন। তিনি উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত, ঠিক আছে, এবং পশ্চিম ভারত সমস্ত জায়গায় তিনি পদব্রজে ধাম দর্শন করেন, এবং সেটাকে বলা হচ্ছে মধ্যলীলা। মধ্যলীলার মধ্যে আমরা সেগুলো তীর্থযাত্রার বর্ণনা পাবো মহাপ্রভুর। এবং শেষ যে 18 বছর মহাপ্রভু সেই লীলাটাকে অন্তলীলা বলছেন, এবং সেটাকে নীলাচল লীলা। সেই 18 বছর মহাপ্রভু একদম টানা জগন্নাথপুরীতে তিনি লীলাবিলাস করেছেন, এবং সেই টোটাল এই 24 + 6 + 18 মিলে 48 বছর হয়, এবং এটাকে 3 ভাগে ভাগ করা হয়েছে, আদি, মধ্য এবং অন্ত। ঠিক আছে, এটাকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণনা করেছেন। এবার
বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যে আছেন সেটা চৈতন্য ভাগবত উনি কিন্তু আগে লিখেছেন। মহাপ্রভুর বিষয়ে তিনি নবদ্বীপ লীলাকে আবার দুভাগ করেছেন। বিভিন্ন যেরকম বাল্যলীলা, মহাপ্রভুর বিদ্যা মানে যে পড়াশোনা করেছে সেই লীলাগুলো, তারপরে মহাপ্রভু দিগ্বিজয় পণ্ডিতকে হারিয়েছেন সেগুলো, বিষ্ণুপ্রিয়ার সাথে বিয়ে, গয়া যাত্রা, ঠিক আছে, তারপরে মহাপ্রভু ঐশ্বর্য দর্শন করিয়েছেন, ঠিক আছে, তারপরে মানে এইগুলোকে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর আলাদা আলাদা করে বিভক্ত করে চৈতন্য ভাগবতে বর্ণনা করেছেন। আর বৃন্দাবন দাস ঠাকুর হচ্ছেন স্বয়ং হচ্ছে সক্তাবেশ অবতার, যিনি কিনা ব্যাসদেব, ঠিক আছে, তো তিনি হচ্ছেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর নামে এই চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় এসেছেন। এবং তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর বিষয়ে কিন্তু চৈতন্য ভাগবতের সমস্ত বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারপরেও যখন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যখন বৃন্দাবনে যান ভজন করতে, তখন তিনি তাকে আবার তার এই গুণ পাণ্ডিত্য দেখে তাকে আবার বলা হয় যে তুমি আবার চৈতন্য মহাপ্রভুর বিষয়ে কিছু লেখো, তাকে তাকে অনুরোধ করা হয়। এবং তার ফলে তিনি আবার পরবর্তীতে চৈতন্য চরিতামৃতের বিশদ ব্যাখ্যা করেন। ঠিক আছে, চৈতন্য ভাগবত আগেই পূর্ববর্তী আগেই বলা হয়েছিল, করা হয়ে গেছিল। তো সন্ন্যাসের পরে সমস্ত কিছু যা কিছু মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী সমস্ত লীলাকে চৈতন্য চরিতামৃতে আদি মধ্য অন্ত লীলায় 3 ভাগে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী আরো বিশদভাবে গৌর মহিমা লীলাকে প্রগাঢ়ভাবে রচনা করলেন। এবং তিনি ব্যাখ্যা করে গেছেন যে কলিযুগে কোনো ধর্ম নেই, ইহা কলিকালে আর নাহি কোনো ধর্ম, বৈষ্ণব বৈষ্ণব শাস্ত্র এই কহে মর্ম। এই কলিযুগে আর কোনোই ধর্ম নেই, শুধু বৈষ্ণব এবং শাস্ত্র যা বর্ণনা করেছে এটাই আমাদের একমাত্র পালন করা উচিত। এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এত সুন্দর যখন ব্রজে ভজন করছিলেন, তখনই তিনি সেটা বসে বসে চৈতন্য চরিতামৃত রচনা করেছেন। এবং এটা হচ্ছে আমাদের জন্য মানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব এবং আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে মহাপ্রভুর বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করে। এবং এটাকে পুরোপুরি বিভক্তভাবে মহাপ্রভুকে আদি মধ্য অন্ত বিভিন্ন রকম ভাবে, যেরকম নবদ্বীপ লীলা, আমরা এখন আদি লীলাটা পুরোটাই পড়বো নবদ্বীপ লীলার উপরে। তো এবার আমাদের মহাপ্রভু যে কলিযুগে এলেন তার পেছনে কি কারণ, এখানে তো আচার্যরা বলছেন, বিভিন্ন রকম ভাবে বলছেন, পরবর্তী শ্লোকেও বলছেন যে রাধার প্রেমের যে কি রকম, সেই প্রেম রাধা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করেন, মানে ভগবান কৃষ্ণ সেটা বুঝতে পারতেন না যে কি রকম ভাবে রাধারানী আমার প্রতি এত আসক্তি, এত প্রেমের দ্বারা আমার সাথে অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করছে। সেটা ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, যিনি কিনা সর্ব ঐশ্বর্যের মালিক, তিনিও সেটা উপলব্ধি করতে পারতেন না। এবং সেই মাধুর্যটা কিরকম, সে আস্বাদন করার জন্য রাধারানী যে কি সুখ অনুভব করেন, সেই সুখটাই বা কি রকম, সেই সমস্ত বিষয়ে কিন্তু ভগবানের কিন্তু খুব লোভ হয় যে রাধারানী কেন আমার বিরহে এত ব্যাকুল থাকে, কেন ব্রজের সমস্ত গাছপালা লতা পাতা সমস্ত জীব, ব্রজ গোপিকারা সমস্ত, কেন প্রত্যেকটা প্রাণী কেন আমার বিরহে এত ব্যাকুল, সেটা কিন্তু মা ভগবান বোঝার জন্য সেই রাধার ভাবযুক্ত হয়ে, ভাবটা একই রকম, সেই ভাবেই কিন্তু কৃষ্ণ রূপ নিয়ে তিনি চন্দ্র শচী গর্ভ সিন্ধুতে আবির্ভূত হলেন। শচী মাতার গর্ভে এই কলিযুগে তিনি আবির্ভূত হলেন। যখন ভগবান দাপরে যখন এরকম কৃষ্ণ বুঝতে পারছিলেন না রাধারানীর ভাবটা কি রকম, তার পরবর্তীতেই কিন্তু মহাপ্রভু হচ্ছেন এই কলিযুগে অবতীর্ণ হলেন। তো মহাপ্রভুকে বলা হয় প্রচ্ছন্ন অবতার, কারণ মহাপ্রভু নিজের ভাগবতটা লুকিয়ে রেখেছিলেন। ঠিক আছে, তিনি নিজেকে বোঝাননি যে আমি ভগবান, তিনি কিন্তু ভগবান রূপে আসেননি। ঠিক আছে, তিনি নিজের ভগবত বার্তা লুকিয়ে রেখেছিলেন। তো কেন করেছিলেন? কারণ কলিযুগের মানুষ, কলিযুগটা হচ্ছে কলহের যুগ, এবং কলিযুগ হচ্ছে কলহ এবং কপটতা। তো তার ফলে কি হয়, ভগবান কিন্তু সেই জন্য স্বয়ং রূপে আসেননি। কি করে এসেছেন মহাপ্রভু? মহাপ্রভুই তো কৃষ্ণ স্বয়ং, তিনি ভক্ত ভাব নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। ভক্তের ভাব, রাধারানীর বিরহের ভাব, রাধারানীর পুরোপুরি ভাব নিয়ে প্লাস ভক্তের ভাব। একজন ভক্ত হিসেবে রাধারানী যেভাবে কৃষ্ণের জন্য পাগল ছিলেন, সেরকম ভক্তের ভাব নিয়ে তিনি এই কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমরা মায়ের আবরণে আচ্ছাদিত থাকার ফলে সেটা বুঝতে পারছি না, কিন্তু কৃষ্ণ ভগবত গীতায় অনেকবার বলেছেন। তো সেরকম ভাবেই, যেরকম কৃষ্ণ কি বলতেন যে ভগবত গীতায় বলতেন না, অহং সর্বস্ব প্রভবমাত্ম সর্বম প্রবর্তাতে, তো ভগবান কি বলতেন যে আমি জড় চেতন সকলের উৎস। তো সেই রকম ভাবেই কৃষ্ণ নিজেকে বলেছেন আমি স্বরাট, আমি হচ্ছি পরমাত্মা, আমি প্রত্যেকটা জীবের হৃদয়ে থাকি। এরকম ভাবে ভগবান বারবার করে নিজেকে প্রমাণ দিয়েছেন কৃষ্ণ। কিন্তু মহাপ্রভু কি করেছেন, সেই নিজের ভাগবত বত্তা লুকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু যখনই ভগবান নিজেকে বলেছেন স্বরাট, জীবকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, বা আমাদের গীতার মাধ্যমে, অর্জুনের মাধ্যমে, শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের জীবকে বলেছেন যে দেখো, যেরকম প্রত্যেকটা কর্মের কিন্তু 5টা কারণ থাকে।
ঠিক আছে? প্রত্যেকটা কর্ম কি করে আমরা কি কর্ম করলে কি রেজাল্ট পাবো ভগবান সমস্ত বর্ণনা করে গেছেন গীতায়। যেরকম কর্তা, কর্মস্থান, কাল, দৈব এরকম বিভিন্ন রকম আমরা ভগবানের আমাদেরকে বলেছেন কর্মের কারণ এর ফলে আমাদের এই কর্মগুলো আমরা করে থাকি। তো কোনো জন্মে কেউ ভালো কিছু পায় কেন? তার কর্মের ফল। কর্মটা খুব ভালো ছিল বলে সে কিছু বিভৎস ভালো কিছু পেয়ে থাকে। কিছু সুকৃতির জোরে সে প্রভূত পুণ্যর ফলে সে ভালো কিছু জন্ম পায়, ভালো কিছু পায়। তো সেজন্য বলছে কর্মফল সবাইকে ভোগ করতে হয়। যে যদি কেউ খারাপ কিছু করে থাকে তার কর্মফল তাকে ভোগ করতে হয়। তো কেউ কিন্তু আমাদেরকে ভগবান বলেছেন যে কেউ কিন্তু স্বাধীন নয়। একমাত্র স্বাধীনকে স্বরাট হচ্ছে ভগবান। তো এই যে কথাগুলো এগুলো ভগবান প্রত্যেকটা নিয়ম শিখিয়ে দিয়ে গেছেন কৃষ্ণ যে আমরা প্রত্যেককে আইনের দ্বারা যুক্ত। আমাদের ৩টি গুণের প্রভাবে আমরা রয়েছি। তাই না? সত্য, রজ, তম। তো আমাদেরকে ভগবানকে পেতে গেলে গুণাতীত হতে হবে। তো এই সমস্ত নিয়মগুলো শিখিয়ে গেছেন। কিন্তু এর ফলে থাকার ফলেও কিন্তু আমাদেরকে প্রত্যেককে জ্ঞানটা কিন্তু আমাদের মধ্যে সীমিত ছিল। আমরা কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না। তো এই জড়জগতে এই চৈতন্য মহাপ্রভু কি করলেন? আমাদেরকে সেই যে কৃষ্ণ প্রেমটা, কৃষ্ণকে কি করে পেতে হবে, ঠিক আছে? সেই দিব্য জীবনযাপন আমাদের যে কৃষ্ণ ভক্তি করলে আমাদের কত দিব্য জীবনযাপন, কত আনন্দ অনুভব করব কীর্তন, নিত্য প্রসাদের মাধ্যমে। সেটাকে মহাপ্রভু আমাদেরকে নিজে হাতে পড়ে শিখালেন। সেই জন্য মহাপ্রভু হচ্ছে মানে শিখিয়ে দিলেন ভক্তি কি করে নিজে আচরণ করে সবাইকে শিখিয়ে দিলেন যে কি করে কৃষ্ণ ভক্তি করতে হয়। রাধার মতো ভাব, যে রাধারানী কিভাবে কৃষ্ণের বিরহে ব্যাকুল ছিলেন, এরকম আমাদের কৃষ্ণ প্রেম করা উচিত। কৃষ্ণ তো বলে গেছেন সবকিছু, কিন্তু আমাদেরকে মহাপ্রভু হাতে পড়ে শিখিয়ে দিয়ে গেলেন যে কিভাবে কৃষ্ণ ভক্তি করা উচিত আমাদের। যেরকম কোনো কিছু ইলেকট্রনিক্স জিনিস কিনতে গেলে কি হয়, আমাদেরকে একটা ম্যানুয়াল বই দেয় যেখানে লেখা থাকে এভাবে করলে এভাবে সেটা চলবে। তো সেই রকম ভাবেই আমাদেরকে ভগবত গীতায় সবকিছু বলা আছে, শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা তে সমস্ত ভাগবতমে সব বলা আছে। কিন্তু মহাপ্রভু কিন্তু নতুন কিছু বলেননি। কিন্তু মহাপ্রভু সেই শিক্ষাটাই আমাদেরকে প্রদান করেছেন কিভাবে নিজে আচরণ করে নিজে দেখিয়েছেন কি করে ভক্তি করতে হয়। তো সেভাবে তিনি সকলকে পুরো ভারতবর্ষে তিনি কি করেছেন, পদব্রজে হরিনাম করেছেন, সংকীর্তন প্রচার করেছেন, নিত্য সবাইকে নিয়ে পার্ষদ নিয়ে তিনি কিন্তু এইভাবে মহাপ্রভু কৃষ্ণের হরিনাম সংকীর্তন প্রচার করেছেন। তো সেটাই হচ্ছে মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য ছিল কি, যে এই যে প্রচ্ছন্ন আমাদের মহাপ্রভু নিজেকে কখনো ভগবানের অবতার রূপে নিজেকে প্রকাশ করেননি। পরবর্তীতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে তিনি আহ নিজের স্বরূপ দেখিয়েছিলেন, ঠিক আছে, বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু কিন্তু নিজেকে কখনোই ভগবদ্গীতা প্রকাশ করেননি। তো কারণ তিনি হচ্ছেন ভক্ত রূপে এসেছেন এবং মহাপ্রভু রাধারানীর ভাব নিয়ে এসেছিলেন। একজন ভক্তের যেরকম ভাব হওয়া উচিত ভগবানের প্রতি, তার সেবার যেরকম ভাব, ভক্তির ভাব, সেই রকম ভাব নিয়ে এসেছিলেন। তো কৃষ্ণ যেটা, কৃষ্ণের হচ্ছে অন্তরঙ্গা শক্তি শ্রীমতী রাধারানী। তো এখানে বলছে রাধারানীর একাত্ম, একমাত্ম কিন্তু দুই দেহ। অনাদিকাল ধরে মহাপ্রভু ভগবান কিন্তু গোলকে বিরাজ করছে রাধারানীর সাথে। কিন্তু কলিযুগে কি হলো, মহাপ্রভু রাধারানী এক হয়ে এলেন। ঠিক আছে, কেন? রাধারানী রাধারানী যে ভাবটাকে বোঝার জন্য ভগবান সে রাধারানীর অঙ্গকান্তি রূপ নিয়ে ভাব নিয়ে তিনি মহাপ্রভু রূপে এলেন। তো রাধারানী হচ্ছেন কৃষ্ণের প্রেমের মূর্ত প্রকাশ। কৃষ্ণের যে প্রেম, সেটার মূর্ত প্রকাশ হচ্ছে শ্রীমতী রাধারানী। মানে হচ্ছে অভিব্যক্ত রূপ, কৃষ্ণের যে প্রেমের যে অভিব্যক্ত রূপ। আর রাধারানী হচ্ছে লাদিনী শক্তি, সেটা হচ্ছে কৃষ্ণের আনন্দদায়িনী শক্তি। অর্থাৎ কৃষ্ণ শক্তিমান, রাধা হচ্ছে তার শক্তি। রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা, তারা হচ্ছেন শক্তি। কৃষ্ণ শক্তি, রাধারানী কৃষ্ণ হচ্ছে শক্তিমান, আর তার শক্তি হচ্ছে শ্রীমতী রাধারানী। তারা হচ্ছে গোলকে রয়েছেন কবে? অনাদিকাল ধরে, এবং মধুর প্রেমলীলা উপভোগ করছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি রয়েছে। কিরকম? অন্তরঙ্গা শক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি এবং তটস্থা শক্তি। তটস্থা মানে হচ্ছে আমরা যারা জীব, তারা হচ্ছে তটস্থা শক্তি। আর বহিরঙ্গা শক্তি কি? যারা হচ্ছে জড়জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় সংগঠিত হচ্ছে যার দ্বারা, যেই শক্তির মাধ্যমে, যেটা কিনা মা, ঠিক আছে, জগৎ জননী মা, যেটা আমাদের দুর্গা মা বলছি, তিনি হচ্ছেন এই সৃষ্টি লয় স্থিতি সেই জগৎ, সেটা হচ্ছে ভগবানের হচ্ছে বহিরঙ্গা শক্তি। আর অন্তরঙ্গা শক্তি হচ্ছে চিন্ময় জগতের নিত্য অভিব্যক্ত রয়েছে। এই অন্তরঙ্গা শক্তি হচ্ছে শ্রীমতী রাধারানী কৃষ্ণের সাথে, কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি। তিনি কিনা চিন্ময় জগতের নিত্য রয়েছেন ভগবানের সাথে গোলকে। আর এই যে অন্তরঙ্গা শক্তি, এটা স্বরূপ শক্তি বা চিৎ শক্তি নামে পরিচিত।
এবং এই শক্তিকে আবার ৩ ভাগে ভাগ করা হচ্ছে। মানে অন্তরঙ্গা শক্তি শ্রীমতী রাধারানীর যে শক্তিটা, সেটাকে বলা হচ্ছে সন্ধিনী, সম্বিত আর লাদিনী শক্তি। তার মানে এই লাদিনীটা হচ্ছে শ্রীমতী রাধারানী। তো এবার বলছি সন্ধিনী মানে হচ্ছে ভগবানের নিত্যত্ব। নিত্য যে শক্তিটা ভগবানের রয়েছে, সৎ বিভব, সেটা হচ্ছে সন্ধিনী। এটা হচ্ছে ভগবানের সৎ শক্তি, যার দ্বারা তিনি নিত্য স্বরূপ ধারণ করে থাকেন। আর সন্ধিনী মানে হচ্ছে শুদ্ধ সত্য। ভগবান কৃষ্ণের স্বরূপ এই শুদ্ধ সত্য। শুদ্ধ সত্য মানে হচ্ছে ৩ গুণের ঊর্ধ্বে। শুদ্ধ সত্য মানে সত্য রজ তম, তার উপরে শুদ্ধ সত্য। তম রজ সত্য, তার উপরে শুদ্ধ সত্য। ঠিক আছে? যে তার ফলে আমরা ভগবানকে পেতে পারি। তো সেই হচ্ছে সন্ধিনী বলে যেটা শক্তিটা। নিত্য বিরাজ করছে ভগবানের সাথে। আর সেই শক্তিটা কাকে বলা হচ্ছে? শ্রীকৃষ্ণের মা, মাতা, পিতা, ধাম, কিংবা কৃষ্ণের যে গৃহ এবং কৃষ্ণের শয্যা, আসন, এই সবগুলি হচ্ছে সেই শক্তি, সন্ধিনী শক্তি। আর সম্বিত শক্তি হচ্ছে চিৎ শক্তি, অর্থাৎ চেতনা শক্তি, জ্ঞান শক্তি। ঠিক আছে? এইগুলোই হচ্ছে ভগবানের স্পেশাল শক্তি। কিন্তু লাধিনী শক্তি যেটা, যেটা শ্রীমতী রাধারানী বলছে, সেই রাধিনী শক্তি হচ্ছে ভগবত প্রেম। একমাত্র কৃষ্ণের প্রতি যে নিষ্কাম প্রেম, সেটা কিন্তু শ্রীমতী রাধারানী। এই প্রেমের সার হচ্ছে একমাত্র ভাব, যে ভাবটাকে বোঝার জন্যই মহাপ্রভু কৃষ্ণ মহাপ্রভু রূপ নিয়ে এলেন। আর এই ভাবেরই পরম প্রকাশ হচ্ছে মহাভাব। ঠিক আছে? শ্রীমতী রাধারানী হচ্ছে তার মূর্ত প্রকাশ। কোনটা? যেটা হচ্ছে লাধিনী শক্তি। আর এই লাধিনী শক্তিটাকে কৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারানীর মাধ্যমে আনন্দ প্রদান করে থাকে। আর রাধারানী হচ্ছেন মানে যেটা কিনা কৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করার জন্যই এই শক্তিটার সাথে লীলা করছেন। তো এই যে এই সুখটা যে কিরকম, সেটা ভগবান নিজে উপলব্ধি করতে পারছে না, তাহলে আমাদের মতো এই ক্ষুদ্র জীব, ঠিক আছে, তারা কি করে উপলব্ধি করবে? তো আমাদের উপলব্ধি করার একটাই রাস্তা হচ্ছে, আমরা যদি নিয়মিত ভাবে ভগবানের শ্রবণ করি, এরকম শাস্ত্র অধ্যয়ন করি, শাস্ত্রকে নিয়ে থাকি, কৃষ্ণকে নিয়ে থাকি, তাহলেই আমরা ধীরে 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 এটা একদিন না একদিন উপলব্ধি করতে পারবো। কারণ রাধারানীর কৃষ্ণের যে মিলিত রূপ, সেটাকে মহাপ্রভু এসছেন আমাদেরকে সেই প্রেমটা বিতরণ করতে। তাহলে কতটা উচ্চ স্তরের সেই ভক্তি এবং ভাব, যেটাকে বলা হচ্ছে মহাভাব, সেই ভাবটাকে বোঝা, তার মানে মহাপ্রভুর ভাবকে বোঝা অনেক কষ্ট, অনেক উপরে। কিন্তু মহাপ্রভু এত সামান্য মানে ভক্তের রূপ নিয়ে, এত শুধুমাত্র কীর্তনের মাধ্যমে, নিত্য কীর্তন পার্ষদকে নিয়ে এত সুন্দর লীলাবিলাস করে আমাদেরকে বুঝিয়েছেন যে কৃষ্ণ ভক্তি করা কতটা সোজা। কিন্তু সেই যে মহাপ্রভুর ভাবকে বোঝাটাই হচ্ছে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় কঠিন কাজ। তো মহাপ্রভুর ভাবকে বুঝতে গেলে মহাপ্রভুর প্রতি পূর্ণ শরণাগতি নিয়ে, ভগবানের প্রতি পূর্ণ শরণাগতি, বিশ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধা নিয়ে যদি আমরা ভগবত ভক্তি করি, তবেই কিন্তু কৃষ্ণ সেই কৃপা করতে পারে। কৃষ্ণ কখন কৃপা করবে? রাধারানী সন্তুষ্ট হলে। রাধারানী সন্তুষ্ট হলে কৃষ্ণ কৃপা করবে। আর মহাপ্রভুর কৃপা পাওয়া তো অনেক অনেক সহজ, কারণ মহাপ্রভু ভাব বোঝাটা কঠিন, কিন্তু মহাপ্রভু সহজেই আবার কৃপাও করেন। কারণ মহাপ্রভুকে বলা হয় মহাবদান্য অবতার। কারণ তিনি হচ্ছেন খুব আহ সহজেই কৃপা প্রদান করে থাকেন এবং অন্যায়কে ক্ষমাও করে দেন। কিন্তু হ্যাঁ, তার ভক্তের চরণে যদি অন্যায় হয়, তাহলে তাহলে তিনি সেটা ক্ষমা করেন না। কিন্তু মহাপ্রভু নিজে কিন্তু অনেক দয়ালু, দয়ালু অবতার বলা হয়। এবং ভগবান আহ এই রাধারানীর রূপ নিয়ে যে এসছেন এবং এত সুন্দর লীলাবিলাস করে আমাদেরকে এত সহজ উপায়ে কৃষ্ণ ভক্তি শিখিয়ে দিয়ে গেছেন, সেটা কিন্তু আমরা মহাপ্রভুর না এলে আমরা বুঝতে পারতাম না, সেটা উপলব্ধি করতে পারতাম না। কিন্তু মহাপ্রভুর ভাবকে বোঝার জন্য আমাদেরকে অনেক কঠোর পরীক্ষা আমাদেরকে মহাপ্রভু যে নিয়ম দিয়ে গেছে, সেগুলোকে সুন্দরভাবে, কঠোরভাবে সেগুলোকে পালন করতে হবে। না হলে আমরা কখনোই মহাপ্রভুর ভাবকে উপলব্ধি করতে পারবো না। কারণ মহাপ্রভুর ভাবই হচ্ছেন রাধা কৃষ্ণের দুটোই। কৃষ্ণের ভাব তো রয়েছে, আর রাধা কৃষ্ণের দুটো মিলিত তনু নিয়ে একমাত্র মহাপ্রভু হয়েছে। তো সেজন্য রাধারানীর ভাবকে বোঝা কোনো সাধারণ বিষয় নয়। সেজন্যই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, যিনি কিনা এত উচ্চ মার্গের ভক্ত, সে কিনা এত আহ শুদ্ধ ভক্ত এবং মহাপ্রভুর লীলায় এসছেন শুধু মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করার জন্য। তো সে কিনা বলছে যে সে কিনা এই এত সুন্দর মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে তা মহাপ্রভুর কাছে মানে প্রার্থনা করছেন যে আমাকে তো প্রার্থনা করছেন যে মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে যে তাকে যেন কৃপা করা হয়। কিভাবে যেন তিনি যে এই সুন্দর গ্রন্থ লিখছেন, তাকে যেন সেভাবে কৃপা প্রদর্শন করা হয়। তো সেজন্য আমাদেরও মহাপ্রভুর কাছে কৃপা প্রার্থনা করা উচিত, যেন আমরা তার যে কৃষ্ণ প্রেম, এত সুন্দর ভক্তি, তিনি যেটা দেখানোর জন্য এই জড় জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন,
সেটা যেন আমরা সেটা হৃদয় উপলব্ধি করতে পারি। কারণ মহাপ্রভুর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণ ভক্তি নগরে গ্রামে প্রচার করা, এবং প্রত্যেকটা নগরে গ্রামে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মহাপ্রভুর এই সংকীর্তন আন্দোলন আগামী 10,000 বছর অব্দি চলবে, এবং সেটা আমাদেরকে এই 10,000 বছরের মধ্যে যে কতবার আমাদেরকে জন্মগ্রহণ করতে হবে, তাই না? তো সেই রকম সেজন্য আমরা চাইবো যে আমরা যতটা তাড়াতাড়ি এই জড়জগৎ থেকে উদ্ধার পেতে পারি। তো তার জন্য আমাদেরকে শিলা প্রভুপাদ কর্তৃক আমাদেরকে যা কিছু শিক্ষা আমরা পেয়ে যাচ্ছি এত সুন্দর শাস্ত্রের মাধ্যমে, সেটাকে আমরা যদি ঠিক মতো করে পালন করি, তাহলে আমরা কোনো না কোনো জন্মে তো উদ্ধার পেয়ে ভগবত ধামে চলেই যাব। তাহলে আমাদের আর এই জন্ম মৃত্যু জরাব্যাধির চক্রে আর আবদ্ধ হতে হবে না। আর মহাপ্রভু সেটাই করে গেছেন। শিলা প্রভুপাদও তাই পৃথিবীতে মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করেছেন, এই সংকীর্তন আন্দোলনটা করেছেন শুধুমাত্র সমস্ত জগৎকে এই কৃষ্ণ মহাপ্রভুর, চৈতন্য মহাপ্রভুর যে বন্যা, সেই সংকীর্তন বন্যায় প্লাবিত করার জন্য। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সবাই যেন এই মহাপ্রভুকে চিনতে পারে, এবং মহাপ্রভুই যে একমাত্র কৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, ঠিক আছে, সেই এই মহাপ্রভুই একমাত্র, চৈতন্য মহাপ্রভুই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, সেটা যেন সবাই বুঝতে পারে। কিন্তু তবু দেখা যায় যে না, আজকাল মহাপ্রভুকে কেউ সেভাবে বুঝতে পারে না, কারণ মহাপ্রভুর কৃপা ছাড়া মহাপ্রভুকে জানা যায় না। কারণ মহাপ্রভু স্বয়ং রাধারানীর ভাবে এসেছেন। তো রাধারানী কৃপা ছাড়া যেমন কৃষ্ণকে চেনা যায় না, সেরকম কৃষ্ণ কৃপা ছাড়া রাধারানীকে চেনা যায় না। তো মহাপ্রভু স্বয়ং রাধা কৃষ্ণের মিলিত তনু। তো রাধা কৃষ্ণের কৃপা না হলে মহাপ্রভুকেও চেনা যাবে না। কিন্তু মহাপ্রভু অনেক সুন্দর আমাদেরকে কৃপা করেছেন, কি রকম, যে সুন্দরভাবে হরিনাম যদি করে থাকি, হরিনাম সংকীর্তন প্লাস পার্সোনালি হরিনাম, এর মাধ্যমে মহাপ্রভু আমাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি এই ভগবত ধামে যাওয়ার রাস্তা করে দিয়েছেন। তো সেজন্য আমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে পরিণাম করতে হবে এবং ভালোভাবে প্রচার করতে হবে, যাতে এই যে মহাপ্রভুর যে ভাব, এই মহাপ্রভুর যে প্রচার, সেটা যেন আমরা করে যেতে পারি, এবং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র যেন সবাই যেন করতে পারি, এই পুরো জগৎবাসী। এরকম না আমি করলাম, পাশের বাড়ি করলো, কি আমার শহরের লোক করলো, প্রত্যেকে, যা সমগ্র জগৎ বিশ্বতে যেন আমরা এই হরিনামের বন্যা মহাপ্রভুর দ্বারা যেটা আমরা পেয়েছি, সেটা যেন প্রচার করতে পারি। ঠিক আছে, সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।